ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਬਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। सूबे च एक बार फिर तो दिखिया गुंडागर्दी का आलम। नाके ते पुलिस दे नाल भिड़े नौजवान। पुलिस की AK-47 राइफल खो के फरार हुई बदमाश। पुलिस ने सारा पिंड कीता सील। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ। 12 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਘੜੀਸਿਆ। ਡਕੌਂਦਾ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਰਗੋਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਇਨਕਲੇਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਬਚਾਈ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ। CCTV 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 5ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਰਹੀ ਬੇਨਤੀਜਾ। ਹੁਣ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ 6ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ। खेती कानून मुकम्मल तौर पर रद्द करन तो घट कुछ भी नहीं मंजूर। 8 दसंबर ਨੂੰ भारत बंद का कीता गया ऐलान। कंगना रनौत ने फिर तो किया विवादित ट्वीट। किसान आंदोलन से फिर चुके सवाल। ट्वीट च लिखा भारत च अशांति फैलाउण का चल रहा एजेंडा। भारत की गरिमा नष्ट करने की कोशिश करने के लगाए इल्जाम। श्री मुक्तसर साहिब दे विच गुटका साहिब के पावन अंगां की बेअदबी का मामला। मलोट रोड के टैक्सी स्टैंड के नज़दीक फाड़ के सुट्टे गए सन अंग। बेअदबी करन वाली महिला नूं पुलिस ने किया काबू। मानसिक तौर पर परेशान दसी जा रही है महिला। ते जलालाबाद दे विच हैरान कर देने वाला मामला। 3 बार लैब ने प्लेटलेट सैल की रिपोर्ट गलत दस के मरीज के खर्चाए लाखां रुपए। दूजी लैब की रिपोर्ट आई सही। रिटायर ASI ने लगाए गंभीर इल्जाम। लैब ने दस्सिया टैक्नीकल एरर। तो बुलेटिन का आगाज कर दिया मोगा तो खबर है जिथे कि नौजवानों की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। दस दिए इत्थे नाके दे उत्ते पुलिस के नाल नौजवान भिड़ गए ने ते पुलिस की AK-47 राइफल खो के बदमाश फरार हो गए। झड़प दौरान हेठां डिग गई सी राइफल, जिस तो बाद ये नौजवान राइफल खो के फरार हो गए। मोगा दे पिंड जलालाबाद का यह सारा मामला। पुलिस ने सारा पिंड सील कर दिता है। बदमाशा की भाल की जा रही है। दस दिए कि पिंड जलालाबाद जिथे कि गुंडागर्दी का यह आलम देखने को मिले। नाके ते पुलिस के नाल कुछ बदमाश भिड़ गए, जिस तो बाद इसे तकरार दौरान जी पुलिस की राइफल सी वो हेठां डिग गई ते यह राइफल खो के फरार हो गई। दस दी कि पुलिस के वालों सारा पिंड सील कर दिता गया है। इन्होंने बदमाशों की भाल की जा रही है। पर वड्डा मामला दस दिए कि किस तरह के गुंडागर्दी का आलम देखने को मिल रहा है। मोगा ते पिंड जलालाबाद का यह सारा मामला दसिया जा रहा है जिथे कि नाके ते पुलिस के नाल कुछ बदमाश भिड़ गए ते उत्थों फरार हो गए। दस दिए कि पुलिस के वालों फिलहाल तलाश की जा रही है बदमाशा की। इन्होंने खिलाफ कार्रवाई की गल आखी जा रही है। पर वड्डा सवाल यही है कि आखिरकार किस तरह के नाल सूबे दे विच कानून व्यवस्था डगमगाई हुई नज़र आ रही है। मोगा दे विच नौजवानों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। नाके दे उत्ते पुलिस के नाल ही भिड़ गए सन, जिस तो बाद जदों राइफल हेठां डिग गई तो राइफल चुक के फरार हो गए। मोगा तो साडे सहयोगी पत्रकार जस वर्मा साडे नाल जुड़ गए ने फोन लाइन ते। जस की जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर के बाबत? मैं दसना चाहांगा कि मोगा के पिंड जलालाबाद की यह घटना रात की है। जब पुलिस वाले गश्त सीगे ते जदों चौंक दे विच एक चौंक दे विच 4-5 नौजवान सीगे जो एक साइड ते बैठ के दारू वगैरह पी रहे सीगे। उन्होंने जब पूछा गया भी तुसी इस वक्त करफ्यू लग्या हुआ तुसी इस वक्त की कर रहे हो, तो उन्होंने पुलिस नाल झड़प हो गई, उन्होंने कहा सुनी हो गई ते उन्होंने पुलिस वालियां दे उत्ते हमला कर दिता ते इट्टां नाल पत्थरां नाल ते डंडियां दे नाल उहदे ते हमला कर दिता, जिस विच 2 होमगार्ड दे जिहड़े जवान सी वो काफ़ी फट्टड़ हो गए ने ते उन्हां दे विचों एक दी जिहड़ी AK-47 नीचे गिर गई, उन्होंने लैके वो फरार हो गए हैं। हुण पूरे पिंड दे विच की कहंदे सील किया हुआ ते पुलिस द्वारा जांच की जा रही घरां-घरां विच जाके
ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਲਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। खबर जलंधर तो है जिथे कि आवारा कुत्तियां दी दहशत देखने मिली है। इत्थे 12 साल की एक लड़की नूं कुत्तियां वालों घड़ीसिया गया। तस्वीरां सीसीटीवी च कैद हो गई। तस्वीरां दे विच तुसीं देख सकते हो किस तरह दे नाल इह बच्ची उत्थों जा रही सी तां इन्हां आवारा कुत्तियां ने उसनूं उत्थों घड़ीसिया ते इसनूं नोचण दी कोशिश की। गनीमत रही कि उस दौरान सामने घर दे विचों एक महिला बाहर निकलती है तो उसने इन्हां कुत्तियां नूं उत्थों भजा दिता। फिलहाल दस दईए कि लड़की की हालत जिहड़ी है वो दसी जा रही है कि स्थिर बनी हुई है। डकौंदा इलाके दे विच पैंदे हरगोपाल सिद्धू इनकलेव का यह मामला ते महिला दे वल्लों बच्ची की जान बचा ली गई किसी तरीके दे नाल। सीसीटीवी दे विच तस्वीरां कैद हो गई ने ते इत्थों अंदाज़ा लगाया जा सकता है किस तरह दे नाल आवारा कुत्तियां की दहशत देखने को मिल रही है। बच्ची रस्ते विच जा रही सी ते इस दौरान ये आवारा कुत्ते जो उत्थे पहुंचे तो इन्हां वल्लों बच्ची नूं घड़ीस लिया गया। तो गनीमत वाली गल ये रही कि इस दौरान एक सामने घर दे विच महिला मौजूद सी, घर दे बाहर पोर्च वाली साइड के उत्ते ते जिवें ही उसने ये सारा दृश्य देखा उस तो बाद वो भज के उत्थे आई तो उसने लड़की की जान बचाई किसी तरीके दे नाल। फिलहाल दसी कि बच्ची की हालत भी जिहड़ी स्थिर बनी हुई है तो इस घटना के सामने आने तो बाद ये जरूर स्पष्ट हो गया कि आवारा कुत्तियां दे बाबत कोई भी हजे फिलहाल प्रशासन दे कोल सबक नहीं प्रशासन ने लिया, क्योंकि इसका पहला भी मामला एक जलंधर दे विच इस तरह का सामने आया सी जिथे कि आवारा कुत्तियां वालों एक मासूम बच्चे नूं नोच लिया गया सी बुरी तरीके दे नाल, बच्चे की मौत हो गई सी। ते जलंधर दे विच हुण एक बार फिर तो यह दूजा मामला सामने आया। इस वक्त की अहम खबर की बात करते हैं। दिल्ली के विच किसान जथेबंदियां की बैठक जारी है। लगातार रणनीति के उत्ते विचार चर्चावां का दौर किया जा रहा है। तो उत्थे दस दईए कि 8 दसंबर नूं भारत बंद का सद्दा दिता गया किसानों वालों। 9 दसंबर नूं केंद्र ने एक बार फिर तो मीटिंग का सद्दा दिता है। किसानों नूं 6वें गेड़ की बैठक जिहड़ी 9 दसंबर नूं सद्दी गई है, पर जिहड़ियां भी हुण तक बैठकां होईयां ने बेसिट्टा रहीआं ने। कल की जिहड़ी बैठक हुई है उस दे विच किसानों वालों सिर्फ ते सिर्फ यस और नो दे विच केंद्र का जो जवाब वो मंगना चाहिए। बकायदा उत्थे तख्तियां बनाईयां गईयां हाँ अते ना दियां अते केंद्र के अधिकारियों नूं मंत्रियों नूं यही कहा गया कि सिर्फ हाँ या ना च जवाब दिओ कि तुसीं जिहड़ा इह काला कानून है रद्द कर रहे हो या फिर नहीं। तो इत्थे ही दस दईए कि केंद्र दे वल्लों अपनी मजबूरी जिहड़ी है वो देखने को मिली है। पर हुण जे गल करिए तो माहौल गरमाउंदा होया नज़र आ सकता है। एक बार फिर तो एक तारीख दे दी गई है। देखने वाली गल ये होगी कि इस 9 दसंबर नूं होने वाली बैठक दे विच नतीजा कोई निकलदा है, क्योंकि किसान इक्को गल ते अपनी गल की मंग रख रहे हैं कि सिर्फ तो सिर्फ एक काला खेती कानून रद्द होना चाहिए। पर केंद्र वालों अपनी मजबूरी जिहड़ी है दसी जा रही है जिसनूं किसान नहीं चाहते सुनना, क्योंकि किसानों का कहना है कि किसी भी हालत दे विच उन्हां नूं इह मंजूर नहीं है। साडे सहयोगी पत्रकार मनदीप कालू इस वक्त दिल्ली दे विच मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करांगे। फोन लाइन ते जुड़ के ने साडे नाल मनदीप। बेहद अहम अज दी बैठक जिहड़ी नज़र आ रही है ते उत्थे जे गल करिए दिल्ली दे विच माहौल भी काफ़ी गरमाउंदा होया नज़र आ रहा है। जिस तरह कहा जा रहा है कि पूरी तरह दे नाल घेराबंदी जिहड़ी किसानां दे इस जिहड़ा ग्रुप उत्थे किसानां दा धरना दे रही है तो उत्थे घेराबंदी भी कर ली गई एक तरह की बॉर्डर के उत्ते। तो इस विचाले बैठक भी जिहड़ी कीती जा रही है, काफ़ी अहम बैठक इस दौरान एक कहा जा सकता है। बिल्कुल अज की मीटिंग बड़ी अहम मीटिंग हैगी है, क्योंकि 8 तरीक भारत बंद की कॉल दी गई है। उस तो बाद 9 तरीक को फिर केंद्र के साथ मीटिंग है। तो किसान आगूआं की पहला पंजाब के जिन्ने जथेबंदियां ने उन्हां दी मीटिंग चल रही है। उस तो बाद 2 बजे मीटिंग होगी इंडिया लैवल के उपर किसान आगूआं की होगी। उस दे विच रणनीति होगी कि 9 तरीक नूं भारत दे विच किहड़ियां चीज़ां बंद कीतियां जाणियां ने, किहड़ियां चीज़ां खोलियां जाणगियां, किन्ने बजे तो लैके किन्ने बजे तक दा भारत बंद दा इह पता दित्ता जाऊगा। ये सारी रणनीति जिहड़ी है किसानां दे वल्लों घड़ी जानी है अज, क्योंकि कल दी मीटिंग दे विच जो कुछ फैसले लैण दे लई बन्निया आ केंद्र सरकार कहती है कि असीं सोध कर दिंदे आ, तां उस चीज़ नूं भी लैके रिव्यू कीता जाना आ कि किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां किसानां दे हक दीयां ने अते किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां ने कल मीटिंग दे विच साडे पक्ष दीयां नहीं होईयां, उहनूं रिव्यू कीता जाऊगा ते अगली रणनीति घड़ी जानी है। जी
ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਧੂ ਕੇ ਪੱਥਰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਫੇਰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਘਰੇ ਠੰਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ ਬਿਲकुल ਮਨਦੀਪ, ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਿਲकुल ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੋ ਬਿਲकुल ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸੰਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸੰਸ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਕਮਾਲ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਡਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅੰਸ਼ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਘੁੱਗੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਘੁੱਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਰੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਟੇਟ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆ ਰਿਹਾ।
ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੌਣ ਹਿੰਦੂ, ਕੌਣ ਈਸਾਈ, ਕੌਣ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ, ਚਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, कहता भाई जिस दिन हरियाणा में खत्म हो जाएगा ना राशन पानी दूध, उस दिन खुद ही बोल देंगे आपको, उस दिन लेके आ जाना भाई, हरियाणा में अभी आपके लिए दूध भी है, राशन भी है, भाई हमें शर्मिंदा मत करो। मतलब कितनी सोहनी गल कर रहा है कि सानू शर्मिंदा ना करो, इत्थों कितों लियाउण दी लोड़ नहीं। कहते जदों हरियाणे 'चों दुੱਧ मुक गया, राशन मुक गया, उदों पंजाब तो मंगाया। यार इस तो वड्डी मैं कहना नैशनल इंटैग्रेशन कदे देखी नहीं। शुक्र है ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਰੂ, ਆਨ, ਇਮਾਨ, ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ, ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕ ਥਾਂ। ਲੋਕ ਸਮਝ ਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅੱਜ 5ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਗੱਲ ਕਦੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕੇਗੀ ਭਾਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਲਾਸਟ 'ਚ ਕੋਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਤਹਿਜੀਬ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਦੁੱਕ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਲੰਸਰ ਵਾਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਈ, ਸਬਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਗੰਦ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਲਈ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਵੀਟ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ। ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ। ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਵੀਟ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰਣੌਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਨ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੋਸ ਦੀ ਲੋ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹੀਏ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਵੋ, ਇਹ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਗੁਰਨੂਰ ਕੌਰ। ਹਾਂ ਗੁਰਨੂਰ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਸੁਣਿਆ, ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਖੇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਆ, ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ
ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਵੀ ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 2005 ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੰਗੂਗੀ ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਿਆ? ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਐਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 100 ਵਿੱਚ ਵਿਕਣੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੇ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਆਖਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੀ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਮਾੜੀ ਬਣ ਗਈ। ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਤਾ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜਦਾ ਰੋਟੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਣਕ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਬਣਦੀ, ਫਿਰ ਵੱਢਦਾ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਕੰਗਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਔਰਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ 10,000 ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਤਾ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਵੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਭਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਭਾ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਜੇ ਕੰਗਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਜੂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਣਾ ਰੌਤ ਲਿਖਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੰਨਣਾ, ਖਾਣ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਿਆ। ਖੈਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਨਾਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜੇ ਬਦਮਾਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਦੀ AK-47 ਰਾਈਫਲ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਬਦਮਾਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕੀਤਾ ਸੀਲ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਲ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, 12 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਘੜੀਸਿਆ। ਡਕੌਂਦਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਰਗੋਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਇਨਕਲੇਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਬਚਾਈ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ, CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 5ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਰਹੀ ਬੇਨਤੀਜਾ। ਹੁਣ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ 6ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਵੀਟ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ। ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਏਜੰਡਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਲਾਸ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੋਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ। ਮਲੂਟ ਰੋਡ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ
फाड़ के सुट्टे गए सन। गुटका साहिब दी अंग बेअदबी करन वाली महिला नूं पुलिस ने कीता काबू। पुलिस मुताबिक मानसिक तौर ते परेशान है महिला। सिख संगठनां दे विच पाया जा रहा रोस। ते जलालाबाद दे विच हैरान कर देने वाला मामला 3 वार लैब ने प्लेटलेट सैल की रिपोर्ट गलत दस के मरीज के खर्चाए लाखां रुपए। दूजी लैब की रिपोर्ट आई सही। रिटायर्ड ASI ने लगाए गंभीर इल्जाम। लैब ने दस्सिया टैक्नीकल एरर। सो फिलहाल इस बुलेटिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ news@fastway.in ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ www.fastway.in ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।